வணக்கம் நண்பர்களே. 3 வருஷம் காலேஜுக்கு போய் பிஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் டிகிரி வாங்கினதுக்கப்புறமும் இங்கிலீஷ் பேச முடியாமல் தாழ்வு மனப்பான்மையில் தவிச்சுக்கிட்டு இருந்த எனக்கு எம்ஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ஜாயின் பண்ணப்போ ஒரு மிகச்சிறந்த குருநாதர் கிடைச்சார். அதுதான் என்னுடைய கடைசி வாய்ப்பு, அதை விட்டால் கரையேற முடியாது அப்படிங்கிற பொறுப்புணர்ச்சியும் எனக்கு வந்துருச்சு. கொஞ்சம் சீரியஸாக படித்து கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நான் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்த பொழுது என்னுடைய மென்டர் நிறைய புது டெக்னிக் சொல்லி கொடுத்தாங்க. வழக்கமான இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிறதுக்கு உண்டான உங்களுடைய ஒகாபுலரியை என்ரிச் பண்ணுங்கள், டிக்ஷனரி நிறைய யூஸ் பண்ணுங்கள், நியூஸ் பேப்பர் படிங்க, நியூஸ் கேளுங்க, எழுதி பழகுங்க, கிராமரை நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுங்கள், ரென்னன் மார்ட்டின் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்லாம் சொல்லாமல் நிறைய புது டெக்னிக் சொல்லி கொடுத்தாரு. அதில் ரொம்ப முக்கியமான டெக்னிக் என்ன அப்படின்னா ஸ்டோரி டெல்லிங். லேர்னிங் இங்கிலீஷ் த்ரூ ஸ்டோரி டெல்லிங் அப்படின்னு ஒரு பர்டிகுலர் செமினார் கொடுத்தாருங்க. அந்த கிளாஸில் எப்படி ஸ்டோரி சொல்லணும், எப்படி ஒரு ஸ்டோரியை நரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காட்டினார். அந்த கதையை சொன்னதுக்கு பிறகு அதற்கும் மேற்கொண்டு அந்த கதை சொல்கிற பழக்கத்தை, ஹேபிட்டை எப்படி இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு நிறைய டிப்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஸோ இன்னைக்கு எக்ஸாக்டாக அந்த கதையை அவர் இங்கிலீஷில் எப்படி சொன்னாரோ அதே மாதிரி சொல்லி இங்கிலீஷ்லேயே சொல்லி அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் டெக்னிக்ஸ், அதுக்கு சப்போர்ட்டிவ் டெக்னிக்ஸ் என்னென்ன கொடுத்தாங்களோ அதையும் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைய வீடியோனுடைய நோக்கம். Shall we get into the story? It's a beautiful story. The setting that happens in a train cabin. It's a mountain train, நம்ம ஊட்டி toy train போல. And in one of those cabins there was a beautiful, young, gorgeous, good-looking girl, and she looked like awesome. And next to her was her mother, equally good-looking, beautiful, and they were more or less looking like sisters and not like mother and daughter. Both of them are Indians, and opposite to them was a young, handsome Indian boy. And next to this boy was an equally handsome young Pakistani boy. So these 4 people were in that particular cabin. And the time was evening, it was dusk. So the setting sun was painting the sky with a bright orange color. And the sun was getting down behind those green mountains. And there was a cool breeze carrying the scent, beautiful smell of all the different kinds of flowers blossomed across the valley. So the train was slowly chugging uphill. Since it was dusk and it wasn't completely dark, nobody switched on the lights in the cabin, in the train. And the train was crossing many bridges and small tunnels, and at one point of time, the train entered into a long tunnel. So when the train entered into that long tunnel, it became pitch dark. Nobody could see each other's face. And even before people got adjusted to the darkness, the eyes got adjusted to the darkness, people heard a kissing sound. And you know what? The kissing sound was immediately followed by a slapping sound. Now my question is, who kissed whom and who slapped whom? Everybody had the same question in their head, and when the train came out of the tunnel, people were looking into each other's faces, and the Pakistani got finger marks on his cheek, and so he was so embarrassed, he was so ashamed, he put his head down and he couldn't look into other people's eyes. Now the rest of the 3 people, the Indian boy, the Indian girl and her mother, they were looking at each other's like quizzically. They didn't have any clue. They were trying to find out who kissed whom and who slapped this Pakistani boy. Now this is my question. Can anybody answer? So அவர் இந்த கேள்வியை கேட்ட உடனே immediately there were lots of hands went up. நானும் கை தூக்குனேன். That was the first time I think I spoke spontaneously. I said, Father, the Indian kissed the girl and the girl slapped the Pakistani.
and my teacher said it's a right answer, it's a correct answer, but this answer doesn't match with the answer of the story, so all your answers are correct, so come out. And people gave different combinations, everybody spoke in English. அது எல்லாம் முடிச்சுமே யாருமே வந்து எங்க டீச்சர் சொன்ன அந்த அவர் மனசுல இருந்த அந்த ஆன்சரை கண்டுபிடிக்க முடியல. ஸோ இட் வாஸ் த கிளாஸ் வாஸ் வெரி இன்ட்ராக்டிவ், வைப்ரண்ட், எவ்ரிபடி வாஸ் லாஃபிங், கிவிங் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபன்னி ஆன்சர்ஸ். இப்போ இதுக்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு அவர் சொன்னார், ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் அப்படின்னா இட் ஹேஸ் டு பி ஒரு செட்டிங் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும், கேரக்டர்ஸை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் யூ ஹேவ் டு இன்ட்ரடியூஸ் த ப்ராப்ளம் அண்ட் தென் யூ ஹேவ் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம். ஸோ தேர் ஷுட் பி அ ப்ராப்பர் பிகினிங், மிடில், எண்ட், இது மூணும் இருக்கணும். ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுங்க, பேர் சொல்லுங்க, ரொம்ப சிம்பிளான வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதை சொல்லலாம். பாடி லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணுங்க, வாய்ஸ் வந்து மாடுலேஷன் இருக்கணும், ஏற்ற இறக்கம் இருக்கணும், இது எல்லாமே முக்கியம். ரெண்டாவது, இன்புட் இல்லாமல் அவுட்புட் எடுக்க முடியாது. ஸோ யூ வாண்ட் ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ், யூ ஹேவ் டு லிசன் அண்ட் ரீட் இங்கிலீஷ். ஸோ தெர் ஆர் 2 இன்புட் ஸ்கில்ஸ். ஒன்று வந்து லிசனிங், தி அதர் ஒன் இஸ் ரீடிங். நாங்கள்லாம் ஸ்கூலில் காலேஜில் எல்லாமே வந்து இங்கிலீஷில் நிறைய படித்தோமே. 12 வருஷம் ஸ்கூலில் இங்கிலீஷ் ஒரு சப்ஜெக்டாக படிச்சிருக்கோம், காலேஜில் வந்து 3 வருஷம் இங்கிலீஷ் படித்தோம். பட் இருந்தும் எங்களால் ஏன் இங்கிலீஷ் பேச முடியல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் பரீட்சைக்காக மார்க் வாங்குறதுக்காக படிக்கிறது உண்மையான இன்புட்டாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. உங்கள் மன சந்தோஷத்துக்காக, உங்கள் ஆத்ம திருப்திக்காக, உங்களுடைய என்ஜாய்மெண்ட்டுக்காக நீங்கள் படிக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி படித்த விஷயங்களை மற்றவங்களோட நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கணும். தட் இஸ் கால்டு ப்ரொடக்டிவ் ஸ்கில்ஸ், ஸ்பீக்கிங் அண்ட் ரைட்டிங். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை தேடி தேடி படிங்க, கேளுங்க, கேட்ட விஷயங்களை மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ளூவன்சி ஃபர்ஸ்ட், அக்யூரசி நெக்ஸ்ட். தப்பு வருதுன்னு தயக்கப்படாதீங்க, கூச்சப்படாதீங்க. இங்கிலீஷ் இஸ் நாட் யுவர் மதர் டங். ஸோ அதனால் தப்பு பண்ணாலும் பரவாயில்ல, தப்பு தவறமாக பேசினாலும் நீங்கள் சொல்ல வர்ற விஷயம் மற்றவங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா போதும். ஸோ அந்த மாதிரி எதையாவது கேட்டு படித்து அதை மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள், ஸ்டோரியாக சொல்லுங்கள். தட்ஸ் ஹவ் யூ ஸ்டார்ட் டெல்லிங் ஸ்டோரிஸ். அண்ட் ஒரே கதையை திரும்ப திரும்ப வேற வேற ஆளுங்க கிட்ட சொல்லுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு கதையை சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு நிறைய தடுமாற்றங்கள் வரும், நிறைய வார்த்தைகள் தெரியாது. ஸோ அதை தடுமாறி பைலிங்குவலா அதில் அந்த தெரியாத இடங்களுக்கு தமிழ் வார்த்தைகளை போட்டு பேசினாலும் திரும்ப 2வது தடவை இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் சொல்றதுக்கு முன்னாடி அந்த வார்த்தைகளுக்கு உண்டான இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸை வந்து யோசிச்சு ரீகால் பண்ணுங்க, இல்லை மற்றவங்க கிட்ட கேட்டு கற்றுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரே கதையை திரும்ப 4 பேர் 5 பேர்கிட்ட சொல்லும் பொழுது யுவர் fluency will improve, you will become very comfortable in narrating that particular story. So அந்த ஸ்டோரியில் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஆனதுக்கு பிறகு you take another story and tell it to different people. So you can learn stories, read stories and tell, you can watch movies and tell, you can listen to some news and tell, whatever it is, make it an interesting story. Voice modulation, body language, choice of words, நல்ல எளிமையான ரொம்ப அழகான வார்த்தைகள், இது எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிட்டு கதை சொல்லி பழகுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு சொன்னார். அவர் சொல்லிக் கொடுத்த அந்த டெக்னிக் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக ஈஸியாக கை வந்தது. என்ன காரணம் அப்படின்னா, எனக்கு தமிழில் நிறைய படிக்கிற ஆர்வம் இருந்தது. தமிழில் இப்போ கதை புத்தகங்கள் நிறைய படிச்சுட்டு இருப்பேன், நிறைய சினிமா பார்ப்பேன். அந்த பார்த்த விஷயங்களை மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறதும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான விஷயம். நிறைய விவாதங்கள்லையும் ஈடுபடுவேன். ஸோ லோடன்னு பேசிகிட்டே இருந்ததுனால தமிழ்லேருந்து அப்படியே இங்கிலீஷ்க்கு ஸ்விட்ச் ஓவர் ஆகிறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது. அண்ட் that's how I became a teacher and I became a storyteller. Hope you liked this video. இந்த வீடியோ பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்க, மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. என்னோட யூடியூப் சேனலுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் இங்கே வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்க. நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாரமும் புது வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். அண்ட் அந்த கதையோட முடிவு என்னன்னு கேட்குறீங்க இல்லையா, த ஆன்சர் தட் கேம் வித் த ஸ்டோரி, அது வந்து உங்களுடைய சாய்ஸ்க்கு விட்டுறேன். கமெண்ட்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் யார் ரைட் ஆன்சர் அந்த என்னோட ஆன்சரோட மேட்ச் பண்ணுறீங்களோ அவங்களுக்கு இல்லை சென்ட் அ கிஃப்ட், அ பியூட்டிஃபுல் புக். அண்டில் தென் உங்களை மீண்டும் அடுத்த வாரம் நல்லதொரு கதையோட சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் வந்து விடைபெறுவது உங்களது அன்பு சகோதரன் இளங்கோ ராமசாமி. நன்றி, வணக்கம்.